الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حيث الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سيدنا وحبيبنا وعبدنا وصاحب الرتين قلب الرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. وهي أولياء والصالحين وأئمة الراشدين ثم إلى روحي ووالدينا ومشايخنا معلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جنية القبول وتمام كل زور وأمر وصالح شأن ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا والدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين واللطف والعافية وعلانية الله نور قلوبنا وقوانينا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة محبة في شرف الحبيب محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك الرحمة والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك سر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك سر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله وبحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله وبحسن الخاتمة.
الله صاحبة الكتاب الشيخ محمد ناوي البدري وجميع شيخنا رحمه الله بن محمد الحدث عن صاحب ست القرار علي بن محمد بن الحبشي وجميع شيخنا معلمين ووالدين وأمهاتنا وأمهات المسلمين سمعت والمؤمنين منا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله تعالى عنه وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim Miftahul Jannah yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama hadirnya kita di tempat kita, di majelis kita yang kita cintai ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keberkahan daripada apa yang kita baca, apa yang kita amalkan, dan apa yang kita cari pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu sebab keselamatan bagi kita, kebaikan bagi kita dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, di bukunya di halaman 26 nomor 15 itu Abi Sulaiman Ad-Darani. Abi Sulaiman Ad-Darani. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sulaiman Ad-Darani Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu an wadara qaryah min qaryah Damashq ya, mata sana khams wa ashraf wa mi'atain. Nah, jadi Abi Sulaiman Ad-Darani ini namanya Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu an. Beliau ini tinggalnya di satu kampung yang ada di Damaskus. Damaskus Syria, Syria ya benar. Nah, di Syria ini ulama besar di zamannya, ulama ahli hikmah. Apa dia mengatakan? Annahu qala fil munajati, bahwasanya Al-Imam Abi Sulaiman Ad-Darani ini berkata di dalam munajatnya ma'allah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Munajat itu lebih dari doa. Kalau doa itu bisa biar di mana saja doa itu. Kalau munajat itu antara pian dengan Allah aja, tidak ada orang satupun yang tahu. Bisa dengan bisikan hati, bisa dengan diucapkan, itu munajat. Ya, jadi berdoa malam bangun berucap, ya Allah, ini seorang hamba gini. Pian ini yang maha pengampun, pian yang maha ini, pian yang maha ini, ampuni dosa Allah. Nah, itu menanya, itu ya. Ya Allah, lu seorang hamba yang lemah ini, sampaikan. Pian yang maha ini, pian yang maha ini, berikan Allah ini. Itu menanya. Ajar kita curhat ya, berduaan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu munajat namanya. Nah, kalau doa biar angkat tangan sudah secara zahir, apa isi doa biar sampai itu doa. Kalau munajat itu lebih daripada doa ya. Nah, ini boleh dipraktekkan ya kalau. Nah, ini boleh dipraktekkan, dan ini adalah sesuatu yang paling bagus. Di zaman Nabi juga ada yang semacam ini ya. Di zaman Nabi juga ada yang semacam ini. Mereka melakukan hal-hal semacam ini tadi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa saja yang mereka lakukan tadi itu ya, yang mereka lakukan. Artinya menyadari dengan diri ya, menyadari dengan diri, lalu dia tadi itu mengatakan daripada kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa isi munajatnya dari Abi Sulaiman Ad-Darani? Beliau mengatakan, ilahi Tuhanku, la in talaqtani bidambi, jika engkau menuntut kepadaku dengan dosa yang selama ini aku kerjakan, la adlubannaka bi'afwika, maka aku akan menuntut juga kepadamu
dengan ampunanmu, li'anna maghfirataka awsa' min dunubi, karena sesungguhnya ampunanmu wahai Tuhanku lebih besar daripada dosa yang aku lakukan. Nah itu isi munajat. Yang pertama, ya Allah, ulun ini banyak dosa, banyak kesalahan. Seandainya biar tuntut biar ulun dengan dosa itu, maka ulun tahu biar itu maha pengampun, biar itu maha pemaaf, maka ulun juga akan meminta dengan maaf dan ampunan yang jauh lebih besar daripada dosa yang selama ini ulun kerjakan. Nah itu munajat ya. Wala in talabtani bi bukhli, dan jika engkau menuntut kepadaku bi bukhli, dengan kebahilanku. Ya, maksud ini biman il wajib au man isail mimma fadala indi. Dia menahan daripada yang harusnya wajib dia keluarkan, berarti zakat. Orang ini enggak perhatian dengan urusan zakatnya, enggak perhatian dengan urusan sedekahnya, enggak perhatian dengan urusan yang bisa membuat apa yang dititipkan oleh Allah kepada dia selama ini menjadi jalan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berpaling. Allah kasih istilahnya jabatan, Allah kasih uang, Allah kasih apa saja yang Allah kasih nikmat kepada dia, bukan dipakainya untuk mencari ridha Allah, tapi dia berpaling. Nah begitu ya. Dan di munajatnya la aqbannaka bisafaika, maka aku akan menuntut kepadamu ya Allah dengan kemurahanmu. Dengan kemurahanmu. Artinya seandainya aku banyak menyalahgunakan terhadap nikmat yang Kau berikan selama hidup di atas dunia ini ya Allah, maka aku meminta dengan sebab atau aku meminta dengan kemurahanmu agar Engkau berikan aku keselamatan, agar Engkau berikan aku kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu munajatnya. Wala in adkhaltani nara, dan seandainya Engkau masukkan aku ke dalam neraka. Wah, ini tingkatannya lebih tinggi lagi munajatnya. Ya Allah, seandainya Engkau masukkan aku ke dalam neraka, padahal dia tidak mengetahui bagaimana itu api neraka. Masih hidup kan orangnya ini. Seandainya pun aku dimasukkan ke dalam api neraka, dia dimurkai oleh Allah, disiksa oleh Allah, la akhbartu ahlan nari, aku akan menghabarkan kepada penduduk neraka apa? Bi anni uhibbuka, sesungguhnya aku cinta kepadamu ya Allah. Wah, itu isi munajat. Artinya apapun yang Kau kehendaki terhadap diriku ya Allah, aku beramalkah atau aku maksiatkah, lalu Engkau hendaki aku masuk ke dalam neraka, enggak jadi masalah. Bahkan aku akan umumkan nanti kepada penduduk neraka, aku mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Nah, ini makomnya orang yang sudah hatinya cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beribadah itu pada mengharapkan surga. Lalu kalau memang dia takut, bukan takut karena neraka, benar-benar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini Rasul SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman," kata Nabi. Ada 3 perkara yang bisa menyebabkan orang itu mendapatkan kenikmatan di dalam imannya kepada Allah. Lezat, nikmat iman ini membuat dia nyaman, nikmat. Di antaranya apa? Ayyaqunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi daripada keduanya, sesuatu apapun dia cinta sama apa selama hidup di atas dunia, maka dia harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini adalah orang yang akan mendapatkan halawatul iman, akan mendapatkan daripada nikmatnya iman. Kalau dia taat dengan siapapun, taat kepada Allah di atas daripada itu. Kalau dia cinta kepada siapapun, cinta kepada Allah di atas daripada segala itu. Ya.
Kemudian kemarin kata Imam Al-Ghazali, ya prakteknya dengan apa? Ya melaksanakan takwa tadi, melaksanakan perintah Allah sebenar-benarnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kemudian orang yang benar-benar dia tadi itu sadar dirinya banyak memiliki kesalahan, namun dia kembali kepada Allah. Dia sadar dirinya ini banyak melakukan kesalahan, dosa, disengaja apa tidak disengaja, dari ujung kepala sampai ujung kakinya, nggak ada yang lepas daripada kesalahan dan dosa. Lalu dia sadar, ya Allah, ini banyak sudah dosa. Bukan dia tadi itu memperparah, bukan dia tadi itu tambah melakukan dosa, tapi dia menyetop dosanya, berhenti melakukan kesalahan kepada Allah, lalu dia mengungkapkan isi dari apa yang ada di dalam hatinya. Ya Allah, seandainya aku pun banyak melakukan dosa, tapi aku tidak akan putus asa. Ini diantara tanda orang yang akan mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang kalian sudah melakukan dosa melebihi daripada batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada segala dosa itu seluruhnya. Mau dosa besar, mau dosa kecil, kalau sudah dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan temui daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi munajat ini pertama menekankan kepada kita adalah bahwasanya seandainya pun kita ini melakukan kesalahan dan dosa yang banyak, jangan sampai dosa itu berketerusan kita lakukan sampai ajal menjemput kita. Maka kita harus bisa mengembalikan, mengarahkan diri kita agar bisa kita tadi itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa bertaubat? Mengharap rahmat Allah yang jauh lebih besar daripada kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah selama hidup mungkin kita banyak kekurangan di dalam melaksanakan titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan sama kita. Ya, ada sesuai arahnya, dititipi semacamnya oleh Allah, mulai keluarga, pekerjaan, anak, harta, ya, kesehatan, semua Allah berikan. Ya. Itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain itu perantaraan. Iyalah, yang lain memberi kita itu secara perantaraan. Itu kita harus memiliki perkara tersebut, menjadikan perkara tersebut agar kita mendapatkan daripada kasih sayang Allah. Dengan munajatnya tadi itu yang harus kita amalkan adalah kita berupaya untuk melaksanakan apa yang sudah Allah titipkan sama kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Seandainya pun ada salah dan kekurangan, kekeliruan dengan apa yang dititipkan Allah tidak sesuai kita lakukan dengan yang diridhoi oleh Allah, maka kita harus sadar diri kita sebagai hamba yang kurang dan salah, lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kekaromannya Allah, dengan apa namanya? Kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan dengan apa yang Allah tuntut kepada kita.
Nah, lalu lagi kalau kita pun istilahnya menjadi orang yang sudah melampaui benar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Orang yang beramal akan dimasukkan ke surga. Orang yang bermaksiat akan dimasukkan kepada neraka. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ini banyak melakukan salah dan dosa dan kemaksiatan, sehingga kita ini dekat banget dengan sudah yang namanya jurang neraka. Maka ketahuilah, Allah tidak serta-merta memasukkan hambanya ke dalam neraka karena hanya sebab kemaksiatan itu. Cuma karena jangan pulang ini lah, ngejar. Kalau Tuhan menghendaki masuk surga ya biar memaksiat terus. Lalu memaksiat itu bukan begitu, ya. Tapi justru sadar dirinya sebagai pelaku maksiat, gitu ya. Beda orang yang sadar, biarlah di kepolisian saja. Nah kalau di sidang beda tuh. Orang yang sadar kalau kesalahan, lalu orang yang kadang mau mengaku salah. Biar aja nah, bila ada orang sadar, ini ulun juga semalam. Pasti dia kurangi kan. Bila orang ini sudah salah, jelas-jelas salah, buktinya ada, tapi menghalas kada salah. Oh, kayak dia, gitu ya. Nah, jadi kalau kesalahan itu di hadapan manusia mungkin dia tidak akan mengampuninya. Tapi kalau di hadapan Allah, Allah menunggu. Sekecil apapun dia mengakui kesalahan, nah, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menganggap itu adalah besar, melebihi besarnya dosa yang selama ini kita kerjakan. Dari jalan itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Begitu ya. Nah, jadi ini munajat ini isinya kita sampaikan diri kita masing-masing, kita amalkan masing-masing. Sebutkan berarti kesalahan kita, kekurangan kita, kelalaian kita, kemudian kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir dia mengatakan karena sebab cintakulah yang menyebabkan aku tidak pernah takut kepada siapapun, bahkan neraka sekalipun dihadapkan kepadaku. Kenapa? Karena cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatus sabi'ah asyar, kemudian perkataan yang setelahnya, ila as'adun nas man lahu qalbun alim. Yang paling beruntung di antara manusia adalah orang yang memiliki hati yang alim. Bi anna Allah Ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdi'in kana, dikatakan karena Allah itu bersama dia, orang yang memiliki hati yang alim tadi, fi ayyi mawdi'in kana, di segala keadaan. Wa badanun sabir, kemudian badan yang sabar. Badan yang sabar. Ala ta'ati, atas ketaatan. Wal qana'at wa qana'atun, dan qana'ah artinya ridha, ikhlas, bima fil yadi, dengan apa yang ada di tangannya, min qismatillahi ta'ala, daripada pembagian Allah, wa sukunil qalbi inda adamil ma'lufat, dan tenangnya hati ketika apapun yang terjadi kepada atau menimpa kepada dirinya seseorang tadi. Ya. Nah ini disebutkan agar kita tadi itu mendapatkan keberuntungan. Ya, seseorang yang akan mendapatkan keberuntungan itu adalah yang pertama, dia harus memiliki hati yang alim. Hati yang alim ini artinya apa? Hati yang berpengetahuan, hati yang cerdas, hati yang pintar. Ya. Nah ini jalan pertama menuju qalbun salim, hati yang
Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Akan datang nanti satu hari yang tidak ada manfaat lagi anak, tidak ada manfaat lagi harta, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Di sini Al-Imam Muhammad Nawal-Bantani mengatakan, maka tidak akan beruntung seseorang kecuali orang itu berisi hati yang alim, hati yang cerdas. Hati yang cerdas ini bisa dia menuju kepada hati yang selamat. Kalau orang tidak memiliki hati yang berpengetahuan, hati yang alim, hati yang cerdas, dia tidak akan bisa sampai kepada qalbun salim. Paham ya? Nah, jadi kalau hendak menuju kepada qalbun salim, hati yang selamat karena di akhirat di hadapan Allah, lewatnya jalannya mana? Hati yang alim, memiliki daripada pengetahuan, daripada ilmu pengetahuan daripada hatinya tadi. Artinya bukan secara dia tadi itu hanya zahirnya saja yang alim. Nah, yang dimaksud ilmu di sini justru ilmu mengetahui kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara zahirnya kita yang mempelajari mana yang halal, mana yang haram, bagaimana cara beribadah yang benar agar hidup kita itu memiliki pedoman. Ya, kemudian kita harus melihat, mengetahui dengan hati kita. Ya, ketika kita membaca sifat-sifatnya Allah, kita sadar bahwa Allah memiliki sifat Al-Basir, Maha Melihat. Allah memiliki sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat melihat, Maha Melihat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang Maha Mengatur, Maha Kuasa. Maka hati kita itu menggiring kepada kita untuk bisa lebih ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang ma'rifat itu dengan hati yang alim apa? Keluarlah dari lisannya untuk selalu berzikir. Keluarlah daripada pikirannya selalu merenung atau bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tadi itu menjadikan ilmu yang ada di dalam hatinya itu sebagai benteng untuk menjadikan hatinya tenang. Kenapa? Karena dia tahu segala ketetapan, segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak pernah menyalahkan keadaan. Dia tidak pernah menyalahkan segala sesuatu apapun, tenang hatinya, beruntung jiwanya. Karena sebab apa? Karena sebab dia mengetahui di dalam hatinya segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan dari manusia. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu basamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un." Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka yang membagi rahmat daripada Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamilah yang menentukan daripada kehidupan mereka ketika mereka hidup di atas dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain, beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ayat ini Allah SWT mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah misalkan yang memberikan rezeki setiap hamba. Apa yang Allah tentukan di atas dunia itu murni aturan dari Allah.
Allah, bukan dari manusia. Allah yang memberi rezeki, bukan manusia, bukan perusahaan, bukan atasan, bahkan bukan pemerintah. Semua hanyalah perantaraan. Nah, kalau orang memiliki kolbun alim, dia gak bakal khawatir dengan perkara itu, karena dia tahu hakikat pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu apabila dia melihat ada orang yang hartanya lebih banyak dari dia, bila dilihat nih orang nih, oh ini si ini lebih sepi dari ulun, atau dia melihat orang yang ilmunya lebih tinggi dari dia, oh si ini lebih alim dari ulun, atau dia melihat usaha orang ini lebih maju dari dia, atau dia melihat jabatan orang itu lebih tinggi daripada dia, maka dia tidak mau iri hatinya. Ya? Kenapa? Karena hatinya tahu, kenal. Semua itu adalah dari Allah. Sebab Allah telah membagikan setiap nikmat itu kepada hamba-hambanya berbeda-beda dengan kebisaan dan hikmah yang Allah berikan masing-masing kepada mereka. Makanya orang Jawa sama Pak, jangan ketujuh wang sinawang. Wang sinawang itu ketujuh melihat yang pun orang nyamannya si anu, mudahnya si anu, harus. Kenapa? Karena semua sudah Allah bagikan sama kita rata, masing-masing Allah berikan. Allah juga mengatakan ada yang satu aku lebihkan dari yang lain. Jadi tidak pantas lagi kita seorang hamba untuk iri hati kepada. Kenapa? Kalau kita iri berarti kita kada mengakui dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Itu orang diisi hati dengan alim kada mau kayak itu. Bahkan kadang dia dengan hatinya alim itu bisa mengiring dia untuk tetap di jalur keridhaan Allah. Kadang hati ini panas ya lah, macam-macam. Dia tadi ada ulun kisahkan, ulun melihat semalam itu buaya di mana ya, di TikTok kan di YouTube Pak. Jadi nang laki itu mendatangi bininya. Bininya kan duduk. Nang laki ini datang membawa banyu segelas, lawan obat sakit kepala sedikit. Jadi nang laki, oh banyak, ini minum. Jadi jenong bini, kenapa jodoh aku minum obat sakit kepala? Aku pada garing. Sakit kepala karena garing kata. Jadi jenong laki, ayo minum. Kenapa gerang? Jenong bini, tuh tetangga kita aja nukar mobil hajar, langsung kejam-kejam sini obat kemana? Nah ini diantaranya. Jadi dia tadi itu tidak bisa mengontrol dirinya. Ketika dia merasa dirinya susah, melihat orang lain lebih. Ketika dia mendapatkan ujian, orang lain mendapat nikmat. Nah ini orang hati yang qalbun salim, kata Syekh Muhammad Al-Bantani, di antara tanda keberuntungan orang. Karena mau susah. Makanya Nabi laisal ghina an kasratil arad, bukanlah orang yang kaya itu yang banyak hartanya. Innama walakinnal ghina ghina'un nafas. Orang yang dia itu kaya memiliki hati yang kaya. Nah itu tadi. Lalu dibandingkannya, oh dilihat mungkin orang lain yang diberi kebelian harta, tetapi kita diberikan kesehatan oleh Allah, kayak itu pulang bandingnya. Ya. Tetapi ada orang yang diberi jabatan, tetapi kita diberikan rumah tangga, keluarga yang harmonis gitu, pulang bandingnya. Ada yang datang lalu untuk kurang nih, duitnya banyak, jabatannya tinggi gitu lah. Cuma nanti kisahnya apa? Anak bini tahambur. Kayak apa anak bini tahambur misalnya tuh? Anak bini tahambur tadi ya rusak pak deh. Dia banyak kalau melihat kisah gosip-gosip. Nah, hubungan artis itu banyak kalian kita. Nah, coba lihat kayak apa rumah tangganya, kayak apa anaknya, kayak apa. Nah, rusak. Kita nyaman makan, guling, sembahyang, istirahat, pulang. Nah, modis ketemuan non laki sampai kan masih pada rayuan aja lagi. Istilahnya. Itu nikmat juga yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan melihat punya orang, jangan hati-hatilah orang yang ada di bawah kita. Bersyukur terus. Nah ini hati orang yang alim tadi akan menuju kepada hati yang selamat yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Ya Allah, kada bermanfaat lagi harta, kada bermanfaat lagi
Apa tadi? Anak keturunan kecuali orang yang datang kena dengan hati yang selamat. Artinya kata ulama, anak dan hartanya nanti akan menjadi manfaat ya. Bilanya dapat hati yang salah. Gitu kan? Anak lawan keturunan, anak dan harta kada selamat atau kada bakal lagi nanti bisa baik di hadapan Allah kecuali orang membawa hati salim. Bila orang dapat hati salim, anaknya, hartanya menjadi manfaat kita di akhirat. Nah, gitu ya. Nah itu. Ya. Apalagi dalam urusan rezeki ini banyak banget orang yang kada tahu lagi perkara halal, haram, ya. Panas, hujan, akhirnya ya dia tidak mensyukuri dengan ketentuan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia memahami ya, apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia tadi itu bekerja berikhtiar, tapi ujungnya adalah dia pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Apa yang ada di muka bumi kata Allah, semuanya aku jamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'a kullu fi kitabim mubin. Sudah tercatat kata Allah selama waktu dia kemarin ada di Lauhil Mahfuz, sudah tercatat sekian sudah tercatat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bingung. Kada bakal tertukar apa yang sampai kepada kita akan sampai, apa yang kada mungkin sampai kepada kita tidak bakal sampai kepada kita. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan juga mendengar kayak itu duduk aja di rumah sebagai lagi ya. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Justru kita diperintahkan sebagai orang muslim yang taat itu bekerja berikhtiar, itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari nafkah yang halal, meningkatkan ilmu, ya. Belajar keterampilan sebagai modal perjuangan mencari bagian daripada dunia yang kita inginkan, diperintah ya. Akan tetapi apabila sudah ikhtiar itu kita lakukan, ingat sebagai orang muslim itu harus memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada boleh kita menggantungkan segala sesuatu itu kepada manusia, tetapi tetaplah kita gantungkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa menetapkan ini, kadang mungkin kita iri lawan orang, kadang mungkin kita tega mengambil hak orang. Tapi kita tahu sudah rezeki itu sudah yang diberikan oleh Allah. Sisanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada boleh kita tergoda jadi pejabat, kalau mungkin jadi pejabat korupsi, mencuri, menipu atau menerima suap. Kenapa? Karena sudah tahu tugasnya adalah ikhtiar dan semua rezeki sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai rezekinya seakan-akan kita bertambah, tapi bukan rezeki sebenarnya yang bertambah, dosa. Ya. Jadi kalau rezeki itu datang sama kita seakan-akan lebih, tapi dengan cara yang haram, itu bukan rezekinya yang bertambah. Rezekinya sudah ditentukan oleh Allah, tapi dosa yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah. Jadi bila yang pertama kata Imam Nawawi Bantani hendak mendapatkan daripada keberuntungan, jaga hati agar hati kita itu belajar menjadi orang yang berpengetahuan atau cerdas, bisa mengetahui mana hak dan mana batil, sehingga dari bisikan hati kita mengarah kepada anggota kita untuk menahan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan justru mengarahkan kepada kita kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Itu pertama, jaga hati kita. Yang kedua adalah wabadanun sobir. Yang kedua, memiliki badan yang sabar. Nah, di sini Sidin mengatakan badan yang sabar. Kenapa? Karena rata-rata manusia pikiran dan hatinya kada bisa sabar. Ya, mau berangkat belum jam kepala, hati lu pas banget lawan si anu tuh. Nah, menjadi Imam Nawawi itu basyariah, wajar. Ya lah. Kena musibah menangis, kuitan meninggal menangis, anak kena musibah menangis. Ya lah. Hati tidak mau menahan, tapi yang diperintahkan adalah badan untuk
sabar. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada yang di daerah luar sana, ya, inya cinta lawan cucunya Nabi namanya Sayyidina Husain. Karena Sayyidina Husain ini dizolimi, tapi nya pecinta Sayyidina Husain sampai wah ini bilanya sampai tanggal 10 Muharram dia mengambil pedangnya, mengambil rantainya, dia pukul dadanya. Satu apa namanya, satu negara apa itu tuh, wah, dicambuk sampai berdarahan, kepalanya dicambuk sampai berdarahan. Nah, setiap tahun kita tanggal 10 Muharram. Padahal Imam Husain cucunya Sayyidina Ali mungkin kalau melihat dia kata ketujuh dua pangkatnya orang di situ berdarah-darah Allah. Amin. Sama kita juga tuh. Kita dicinta, sayang lawan seseorang, meninggal. Ada boleh kita aja Nabi merobek pakaian, meratapi, memukul-mukul wajah dan badan, haram hukumnya. Meratap aja selama 3 hari nggak boleh, larang. Nah jadi aplikasinya sabar ini dalam hati bolehlah. Terpancar dari mata menangis bolehlah. Ya, sarik lawan orang boleh, tapi jangan sampai anggota badan kita ini melanggar. Anggota badan kita ini melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan secara syariat, begitu ya. Nah, jadi jangan sampai ini, sarik lawan biar disarik, jangan sampai tangan ini meninju. Nah, gitu kan? Jangan sampai muntung ini mengucapi dasar kawan lo sumpah-sumpahnya jangan tahan dulu ya. Makanya menjadi memahami badan yang sabar ini menciptakan keberuntungan kepada orang itu. Ingat akan bilanya sudah sarik kena 5 detik 10 detik kan, tarik nafas. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan tak dulu untung tangan akhirnya menyesal, hilang keberuntungan dunia dan akhir. Sedikit aja masalahnya tersinggung aja banyak lah ini kejadian nih kriminal yang ada di daerah kita atau di Indonesia nih gara-gara perkara yang kecil aja. Suami bisa menganiaya istrinya, macam-macam itu. Seorang anak bisa menyelakakan orang tuanya, perkara kecil aja. Tetangga hajar keluaran DHKSN dan juga kejadian gara-gara nampak kendaraan aja brong, lah. Sampai karena kau menahan, sabar sudah. Tarik nafas, innallaha ma'as-sabirin. Kada kawan celaka. Yang dipukul mati rugi, yang memukul masuk penjara rugi. Anak bini ditinggalkan, belum lagi hukumannya nanti dari Allah, gitu ya. Nah, tahan sabar kita. Anggota badan kita ini jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Diceritakan dulu Imam Ali, Imam Ali bin Husain, Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Beliau itu memiliki budak, anggaplah pembantu. Kemudian seorang budak ini tadi tasubbul ma li Imam Ali bin Husain. Dia menuangkan air ke mukanya. Memang disuruh Imam Ali bin Husain untuk menuangkan air ke mukanya, dituangkan. Fasaqatal ibrik min yadiha ala wajhihi fasajjahu. Kemudian ternyata sambil menuang air itu, pembantu tadi itu di tangannya ada jarum, ada telapas lagi bekas menjahit nabakah. Pas disuruh menuangkan banyu, tuang banyu, jarum gugur karena ke mukanya Imam Ali bin Husain, luka lah istilahnya. Farafa'a ra'sahu ilaiha, bangunlah Imam Ali bin Husain lihat luka sekalinya muhaddisin.
Faqalat lahu, kemudian si budak ini tadi mengatakan, Innallah azza wa jalla yaqul, Allah Ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidha, sifat orang mukmin itu kada mudah marah. Nah, bagus kalau bisa membantu inilah. Namun kita kada sabar bisa tetap bilingnya lah. Sudah malukai nih kita sekalinya firman pulang, Allah berfirman sifat orang mukmin itu kada mau marah, menahan amarahnya. Lalu karena nanti pandiri orang sabar bujur, orang alim bujur, ya apa di sini? Qala lahu kadhamtu baidi, aku tahan amarahku di sini. Pada hari kalau nikah. Qalat, kemudian betarus pulang sekalinya. Qalat wal afina 'anil nas, dan sifat orang mukmin itu lagi memaafkan kepada sesamanya. Kepada pulang dari Imam Ali bin Husain, Fa'afallah anki, aku telah memaafkan dan semoga Allah memaafkanmu. Nah, marah kada sudah, maafkan dia pulang ujar membantu tapi pakai Al-Quran. Jadi Imam Ali bin Husain, mudahan ikam dimaafkan Allah, aku juga maafkan ikam. Qalat kan tuntung juga lagi. Nah, kita mencari kesempatan bujur ini lah. Qalat, kemudian dia berkata lagi, Allah juga berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Nah, kemudian berkata Imam Ali bin Husain, idhabi, pergilah engkau, fa anti hurrah liwajhillah, engkau aku merdekakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Merdeka gara-gara melakukan kesalahan. Nah, ini orang sabar ya, pelatihan kita itu ya Allah. Nah, jadi jangan terdahulu langsung sabar. Ingat akan Allah menyuruh kita untuk menahan amarah. Allah menyuruh kita untuk memaafkan. Allah menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Nah, ada kisah Imam Hasanul Basri minggu semalam ingat Pak? Ada orang namanya Mbati memfitnah, ya, mengatakan yang macam-macam sama Imam Hasanul Basri, sehingga orang mengatakan, wah Imam Hasanul Basri, biar dikatakan oleh ini yang buruk, disambat yang buruk, macam-macam ini. Jadi Imam Hasanul Basri, apabila yang dikatakannya bujur, aku bertobat kepada Allah. Apabila ada sesuatu yang kada bujur dikatakan, dia akan menanggungnya, dosanya juga dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sudah memaafkan, kata Imam Hasanul Basri. Tidak cukup itu. Apa? Jadi Imam Hasanul Basri, nih aku memasak, biniku memasak, masak banyak yang banyak, dihadiahkan, diantarkan kepada orang yang fitnah aku, kepada orang yang menyakiti aku, kepada orang yang menyalah-nyalahkan aku, antarinya ke rumah. Diberi makanan sebelum makan kenyamanan, hanya diberi orang yang memberi, tahulah siapa? Hasanul Basri. Tahu ya? Lalu datangnya lagi, wah Imam Hasanul Basri, ulun ampih sudah sembati dia. Ulun taubat Tuhan Allah, yang kayak ini sekali orangnya orang baik. Nah begitu ya. Nah itu daripada kesabaran. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu dulu dikatakan pernah didatangi orang Yahudi. Di tengah sahabat ini, tengah sahabat yang banyak kumpul, datang orang Yahudi, langsung, woi pikir bahasa kita, memecah barisan orang Muslim. Melihat Nabi, orang Yahudi datang ke pinggiran, dia pinggir apa? Nah, sekalinya orang ini langsung memaki-maki Nabi, memaki-maki keluarga Nabi, memaki-maki suku Nabi, kebiasaan jadinya. Orang Quraisy ini apabila berhutang karena mau bayar, dia dapat orang banyak tuh. Dimaki-maki Nabi, pasti kemana ambil duitku, ikan pasti akan menipuku. Itu sahabat Nabi. Berdiri Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sudah pedang. Ya Rasulullah, izinkan panggal bulunya. Sayyidina Umar kalau kawan aja itu, bila Sayyidina Umar aku nanti sakiti kan Bapak. Tapi kalau sudah Nabi, wah, bangun Sayyidina Umar. Pedang sudah, enggak Sayyidina Umar. Ya Nabi jangan. Sayyidina Umar ikan menjadi penengah. Ikan nasihatinya, nasihati aku. Aku berhutang jujur lawan dia aja Nabi. Ikan nasihati aku agar membayar hutang dengan baik, dan ikan nasihatinya agar menagih hutang dengan baik. Mendengar itu tadi, orang Yahudi itu langsung tersungkur duduk dan mengucapkan syahadat dengan Nabi Muhammad SAW. Sekalinya Pak, sebelum datang menagih hutang tadi membaca kitab Taurat dulu. Yahudi tadi baca kitab Taurat. Di antara ciri-ciri Nabi akhir zaman itu kada mau marah, apalagi kalau perkara
dia dijelek-jelekkan di hadapan orang, diminta haknya dan semacamnya, kadang mau marah. Bahkan doa ada dikatakan dalam satu hadis itu Nabi itu pernah digulung, ditaruh sorban di kepalanya, diikat kayak ini sampai matanya mau keluar dia. Digantung Nabi Muhammad SAW. Ada marah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya. Kemudian apa, orang Yahudi itu menyatakan Islam, menyatakan memeluk dengan agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW karena sifatnya Nabi Muhammad SAW yang sabar. Ya, karena sifatnya Nabi Muhammad SAW yang sabar. Nah, jadi pengaplikasi yang sabar itu bukan hanya di hati saja. Susah memang, kalau hati itu susah. Ya, karena basariah manusia itu kalau kena musibah sedih, kalau kasih dapat nikmat senang, begitu ya. Nah, pengaplikasiannya jangan sampai anggota badan kita ini melakukan hal-hal yang kada benar secara syariat sehingga kita tidak menjadi orang yang beruntung. Kalau orang beruntung, menjadilah orang yang sabar. Orang bersabar itu beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Tidak ada balasan yang paling gagal jalan Nabi melebihi balasan orang yang sabar nanti di akhirat. Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, agar kita tadi itu menjadi orang yang beruntung selamat, artinya dunia di akhirat, adalah qanaah bima fil yadi. Ya sama, adalah ridho dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan apa yang diberi Allah membuat dia lalai cinta terhadap dunia, tidak, tapi justru menjadikan dirinya qanaah, merasa ridho, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa kurang, karena yang sedikit belum tentu kurang, yang banyak belum tentu cukup. Kalau kita kadang-kadang merasa di dalam hati kita puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkannya sebenarnya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat, orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihatin min asyamil khairatin dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang perlu dibahas? Sudah yang ditambahkan? Sudah? Ya, ya Rabbana jarafna